بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 2 دن کی غیر حاضری کی معافی چاہتا ہوں. لاہور سے باہر تھا, بہت اہم مصروفیت تھی اور ایسے مقام پہ تھا کہ جہاں شاید میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. آج کا میرا یہ ویلاگ پولیس آفیسرز کے لیے ہے, عوام الناس کے لیے بھی ہے اور پولیس افسران کے لیے ایک پیغام ہے, ایک ہدایت نامہ ہے. اسے غور سے سنیے گا. یہ واقعہ ہے 2004. میں انچارج انویسٹیگیشن تھانہ گارڈن ٹاؤن تعینات تھا اور اللہ کا بڑا فضل تھا, میں بڑا بہترین کام کر رہا تھا کہ میرا ایک انتہائی قریبی دوست, جو میرے دوستوں کا بھی بہت قریبی دوست تھا, بالخصوص رانا منیر صاحب کا بہت ہی قریبی دوست تھا, وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک ٹپ دی. اس نے کہا کہ جناب میں آپ کو نارکوٹکس ہیروئن پکڑوانا چاہتا ہوں اور میرے پاس ایک انفارمیشن ہے. ایک شخص منشیات فروشی کرتا ہے اور اسے آپ پکڑ لیں. پولیس افسران کو اس قسم کی انفارمیشن ملتی رہتی ہیں, وہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. مجھے بھی یہ انفارمیشن ملی, میں نے اس سے تفصیلات معلوم کی. اس نے بتایا کہ جی ساندہ اور رواز گارڈن کے درمیان ایک علاقہ ہے, وہاں کا وہ رہائشی ہے, صبح اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور آپ کو اس کی گاڑی کے چاروں دروازوں میں سے کم از کم 2 kg کے قریب ہیروئن ملے گی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میرے ذہن میں وہ بات نہیں آئی, اس کے ساتھ ایک اور واقعہ اٹیچ ہے, وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا. میں نے بارکیف اس سے یہ بات پوچھی اور اس کی تفصیلات لیں اور میں نے اس پہ کام شروع کر دیا. پورا دن ہم ریکی کرتے رہے. اتفاقاً وہ اس دن گھر سے نہیں نکلا. اگلے دن ہم نے پھر دوبارہ ریکی سٹارٹ کی, ٹائملی ہم پہنچے اور وہ گاڑی ہم نے پکڑ لی. تھانہ گارڈن ٹاؤن لے کے آئے, لا کے ہم نے اس کے دروازے کھولے, اس کی پوشش اتاری تو اس میں سے ہمیں آدھا کلو کے 4 پیکٹ چاروں دروازوں میں سے برآمد ہو گئے. اچھی کاروائی تھی. میں نے آفیسرز کو بتایا کہ جناب ایسے ایسے میں نے ہیروئن برآمد کی ہے. بہرکیف مختصراً جس شخص سے وہ ہیروئن برآمد ہوئی, جو اس گاڑی کا مالک تھا, اس نے بہت واویلا کیا, اس نے بہت چیخو پکار کی. اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہے, میں نارکوٹکس کا کام نہیں کرتا, میں ایک شریف آدمی ہوں, میں اپنی اسی گاڑی کو رینٹ پہ دیتا ہوں اور میں اس سے اپنا گزر اوقات کرتا ہوں, میرا ایسا کوئی دھندا نہیں. مزید اس نے یہ بتایا کہ سر اب سے 3 دن پہلے میں نے اس گاڑی کی پوشش کروائی ہے اور پوشش کروائی ہے میں نے منٹگمری روڈ سے. وہاں پہ بھی یہ پیکٹ جو تھے یہ اس پوشش والے نے نکال کے مجھے دکھائے تھے. مجھے ایک دم سے کلک ہوا کہ خواتین و حضرات 3 یا 4 دن پہلے مجھے میرے ایک انفارمر کا فون آیا منٹگمری روڈ سے. اس نے کہا کہ جناب یہاں پہ ایک گاڑی پوشش کے لیے آئی ہوئی ہے اور وہ جو پوشش کرنے والا ہے اس نے گاڑی کے دروازوں میں سے وائٹ کلر کا ایک پاؤڈر سا نکالا ہے اور وہ اس نے پوچھا مالک سے کہ جی یہ کیا ہے. تو مالک نے کہا یار یہ کمپنی نے ہو سکتا ہے گاڑی کے دروازوں کو رسٹ سے بچانے کے لیے اس کے اندر رکھا ہو, لہذا یہ آپ واپس وہیں رکھ دیں. خواتین و حضرات اس نے مجھے یہ کہا کہ جی اگر میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے, گاڑی کے دروازوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا جی آپ ایسے کریں ٹیم بھجوا دیں, گاڑی اپریہنڈ کر لیں, چیک کر لیں خود. لیکن وہ ہمارے ٹائمنگ نہیں مل سکی اور وہ گاڑی وہاں سے کوشش کروا کے چلی گئی کیونکہ اس وقت فٹنگ ہو رہی تھی. بہرکیف وہ بات کلک کر گئی, اس کی بات جو تھی وہ ٹیلی کر گئی. میں نے FIR لانچ کی. FIR لانچ کر کے میں نے اس میں یہ سارا واقعہ منوان ایسے ہی لکھ دیا, جو کچھ میرے علم میں تھا ویسے ہی سارا کچھ لکھ کے اس شخص کو میں نے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ. اب یہاں پہ انٹری ہوگی پھر واپس اسی شخص کی. اس نے مجھے ایک بھاری معاوضہ آفر کیا. اس نے کہا جناب تانوں ادنا کی لگے, منشیات تسی پھڑ لی ہے, تن کے رکھو, اینو جیل پہ جو سر جی تسی کی کر دیتا ہے. میں نے کہا بھائی جی اینا تلاں چ تیل نہیں ہے, اتھوں تہاڈی خواہشات پوریاں نہیں ہونیاں. ایک خوف خدا, میں نے اپنی پوری سروس میں کوئی ناجائز FIR لانچ نہیں کی. میں نے اپنی پوری سروس میں جنگ لڑ لی, مخالفت مول لے لی, لیکن ایسا کام نہیں کیا. اس نے مجھے بڑا ٹھیک ٹھاک میں اب اس میں مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. دبئی کی آفر ہو گئی اور بڑا کچھ کہ جی آپ اس کو ایک دفعہ جیل بھجوا دیں. لیکن نہیں خواتین و حضرات, میں نے اسے جیل نہیں بھیجا, میں نے اسے گھر بھجوایا اور اسے کہا کہ کل تم پھر دوبارہ آنا, ہم اس کی مزید تحقیق کریں گے. اس سے جو تفصیلات مجھے ملی, اس نے بتایا جی کہ میں یہ گاڑی رینٹ پہ دیتا ہوں,
वहादत कॉलोनी में एक रेंटे कार का बिजनेस करने वाला बंदा है। मेरी गाड़ी मुस्तकिल बुनियादों पे वहां रेंट पे जाती है। मैंने जब इसकी मेंटेनेंस करवानी होती है या मुझे कोई बहुत अहम जाती जरूरत होती है तो मैं गाड़ी लेके आता हूं, अदरवाइज ये गाड़ी मेरी रेंट पे रहती है। और सर में ये 3 दिन पहले मैं गाड़ी लेके आया था कोशिश करवाने के लिए, तो ये गाड़ी मैंने फिर वापस उसको रेंट पे दे दी थी, और जिस दिन मैं कोशिश करवाने के लिए लाया था उस दिन इसके अंदर ये पैकेट मौजूद थे। उससे पहले ना मैंने कभी चेक किया, ना मेरे इल्म में है। मैंने इसकी तहकीक शुरू की। ख़वातीन हज़रात, मैं उस रेंटल वाले के पास गया, मैंने उसका सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया मैंने वहां वो सारा चेक किया, तो वो गाड़ी कोशिश पे लेके जाने से एक दिन पहले फैसल टाउन के एक शख्स ने रेंट पे ली थी। अब मैंने उस रेंटे कार वाले से पूछा कि ये गाड़ी आपने रेंट पे दी थी, कैसे रेंट पे दी थी, क्या इसका तरीकाकार था? उन्होंने कहा जी जो ये शख्स रेंट पे लेके गया था ये यही गाड़ी रेंट पे ले जाना चाहता था, और इसके लिए उसने एक दिन इंतजार भी किया क्योंकि उस दिन ये गाड़ी रेंट पे गई हुई थी। मजीद मामला टैली कर गए। अब मैंने जब वो जो फैसल टाउन का शख्स रेंट पे लेके गया था उसके तहकीक की तो इल्म में आया कि वो नारकोटिक्स का बिजनेस करता है और वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। बात और मजबूत हो गई, तफ्तीश आगे बढ़ने लगी। इस मकाम पे मैंने अफसराने बाला को बताया कि जी ये ऐसे ऐसे शख्स है, इसको मैंने फारिग कर दिया हुआ, ये घर चला गया और ये मामला कुछ इस तरह से है, ये शख्स फलां फलां फैसल टाउन का रिहायशी है, वो रेंट पे। मैंने पूरा वाकया उनको बताया, लेकिन अफसरान ने मेरी इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने FIR गलत लॉन्च की है, आपने ये FIR इसको फायदा देने के लिए लॉन्च की है और आप इसमें आपकी कोई बदध्यांती और बदनीति शामिल है। ख़वातीन हज़रात, जैको रखे साइयां मार सके ना कोई, और जब आप हक की आवाज के लिए खड़े हो, जब आप सच के लिए खड़े हो, तो फिर रब्बुल आलमीन की गैबी ताकत आपके साथ होती है। मैंने भारी मुआवजा ठुकराया, मैंने वो भारी भरकम रिश्वत ठुकराई और मैंने हक का साथ दिया। उस अफसर ने इस शख्स को इंक्वायरी के लिए बुलवाया, मुझे बुलवाया, रेंटे कार वाले को बुलवाया, वो तमाम तर इंक्वायरीज हुई, तफ्तीश हुई, और मोहम्मद उमर विरक साहब जो थे उनको भी खुसूसी तौर पे इस तफ्तीश और इस इंक्वायरी के लिए बुलवाया गया। अल्लाह पाक सलामत रखे मोहम्मद उमर विरक साहब को। उन्होंने हक और सच का साथ दिया। उन्होंने कहा जी ज़हीरुद्दीन बाबर अवान की तफ्तीश और तहकीक 100% करेक्ट है, ये शख्स वाकई बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है, और ये वाकयातन इसको फंसाने की कोशिश की गई है, और वो जो शख्स रेंट पे लेके गया था वो भी फरार हो गया हुआ था। उसकी तलाश हमने शुरू कर दी, और इसके पीछे हकीकत हाल क्या निकली? हकीकत हाल ये निकली कि ये जो शख्स हमने पकड़ा था, जिसकी वो गाड़ी थी जिसके अंदर से हेरोइन बरामद हुई, वो शख्स जिसका साला था, बहनोई अपने साले को खतरनाक तरीन सजा देना चाहता था, उसे जेल भिजवाना चाहता था, उससे वो एक इंटरनल मैटर है, वो मैं यहां बयान करना जरूरी नहीं समझता। वो अपने साले पे ये जुल्म और ज्यादती करवाना चाहता था, और पुलिस को भारी मुआवजा दे के ये एक लंबी मुद्दत के लिए इसको जेल की सैर करवाना चाहता था, और ये चाहता था कि ये कम से कम वो 8-10 साल जेल में गुजारे। ख़वातीन हज़रात, केस मेरे पास था, मैंने पकड़ा, मैंने उसके लिए अपनी पूरी सर्विस जंग लड़ी। वो जो साहब थे, जो मेरे SDPO साहब थे, उनके साथ मेरा एक बड़ी लंबी चौड़ी जंग रही इसी मामले को लेके फॉर द होल सर्विस। लेकिन वो बताना जरूरी नहीं है। बताना यह जरूरी है कि जब आप ये देखें कि जुल्म हो रहा है, जब आप ये देखें कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, आप तफ्तीशी अफसर हों, आप SHO हों, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हों, आप SDPO हों, आप किसी भी ओहदे पे तैनात हों, आपके पास भले कोई भी ओहदा हो, हक का साथ कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि ये मालो दौलत, ये ओहदे, ये 4 दिन की चांदनी एक दिन खत्म हो जाती है और कब्र में शदीद किस्म का अंधेरा होता है। बड़ा दौलतमंद था माइकल जैक्सन, 14 डॉक्टर्स उसके साथ हमा वक्त मौजूद रहते थे, उसका खाना भी टेस्ट होता था, ऑक्सीजन चैम्बर में सोता था, लेकिन इंतहाई कम उम्री में इस दुनिया से रुखसत हुआ और सफरे आखिरत पे रवाना हो गया। ख़वातीन हज़रात, दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला सेहत
तंदुरुस्ती वाली जिंदगी और फुर्सत वाली जिंदगी अता करे और कामयाब जिंदगी अता करे, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगानी के बाद फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी सजा के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। कभी जुल्म ना कीजिएगा, कभी ज्यादती ना कीजिएगा। अफसरान नाराज होते रहते हैं, वो राजी भी कर लिए जाते हैं, लेकिन कभी अपने अफसर को राजी करने के लिए कोई ऐसा जुल्म ना कर बैठिएगा जो बरोज़े क़यामत आपको भुगतना पड़े। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।